प्रभु जी, अमृत प्रभु। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबने खूब खूब स्वागत है परेशा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कमु सपत सप्तस्य माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण शशि माता जी। बीना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबने खूब खूब हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। આપણે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું. સ્ક્રીન આવી ગઈ છે. હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન આવે છે ને? હા, રાધા કૃષ્ણ जी આવી જી. ગયા. આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ચરણમાં નમસ્કાર કરી પ્રણામ કરી અને મંગળાચરણ કરી અને આપણે ભાગવતની શરૂઆત કરીએ કે જેથી કરીને આજે આપણને ભાગવતના શ્લોકો પ્રભુપાદના શબ્દો છે સાથે આપણને સમજાય છે. हरे कृष्ण माता। હરે કૃષ્ણ કરે પ્રભુજી. મુકેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण हरे चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण दंडवत माताजी. प्रणाम। हरे कृष्णजी. બધા નવા જોડાયા છે. कृष्ण माता जी। આભાર. હરે કૃષ્ણ. નૈના માતાજી, हरे ચંદ્રિકા कृष्ण માતાજી, माताजी। મીરા માતાજી. યસ. હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું મંગળાચરણ લઈ લેશું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वॉइस कट થાય जी प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः भगवतां स्वकथा कृष्ण हृदयन्तः स्थोय भद्राणि विधुनोति सुरत्सताम् भद्राणि विधुनोति सुरसता नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवत्या श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ભાગવતમના શ્લોક આપણે બધા જાણીએ છીએ એટલા બધા ઉત્તમ છે કારણ કે ભગવાનના ભક્તો એમની કથા છે એમની લીલા છે અને એટલા માટે એ સાંભળવા માત્રથી આપણા બધા અભદ્ર અકલ્યાણ દૂર થાય છે સાથે સાથે આપણને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ કે જે ભગવાનની અહેતુકી આપણને ભગવાનની અખંડિત ભગવાનની ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે અને આપણે બધા બહુ નસીબદાર છીએ કે રોજ સવારે સવારે આપણે બધા ભાગવતના શ્લોક પઠન પાઠન કરીએ છીએ અને પ્રભુપાદે આપણને જે આખી આ પત્રી આપી છે એમાંથી આપણે બધા પાસ થઈ અને એમને આપણે ફોલો કરી રહ્યા છીએ અને આજે આપણે ભાગવતમનો શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 9 અને શ્લોક 41 અને 42 આપણે આજે લઈ રહ્યા છીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ જય માતાજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ માતાજી. પેલા મંગલાચરણ 3 શ્લોક લેવા છે જન્માદ્યસ્ય વાળા. હરે કૃષ્ણ. કારણ કે આજે 2 શ્લોક છે એટલે મેં કીધું હા માતાજી, હા માતાજી પ્રભુ લઈ લો. માતાજી લઈ લો. હરે કૃષ્ણ. જી પ્રભુજી, લઈ લો, મેં લઈ કીધું લો. આજે 2 શ્લોક છે તો જી પ્રભુજી આપ સૌની ઈચ્છા છે. જી પ્રભુજી લઈ લઈએ. જન્માદ્યસ્ય યથોન્યયાદિતરતશ્ચ ચાર્થેष्वभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मूयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा वारिमृदां यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्
ધર્મ પ્રોચિત ભય वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः તો આ જે ભાગવતમના પહેલા જે 3 શ્લોક છે એમાં આપણને પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ, બીજા શ્લોકમાં અભિધેય અને ત્રીજા શ્લોકમાં પ્રયોજન, કે જે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે પહેલા શ્લોકમાં જ આપણને ખબર પડી જાય છે કે ભગવાન કોણ છે. પછી આપણે શું ભગવાન સાથે આપણે સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે આપણે શું શું જોઈએ છે તો એ આપણે બીજા શ્લોકમાં આપણને સમજણ પડે છે. અને ત્રીજા શ્લોકમાં આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આ જે ભાગવતમના શ્લોક છે એ આપણા બધા માટે, જે આપણે કહીએ છીએ કે પરમહંસ માટે તો છે પણ આપણા માટે પણ, બદ્ધજીવો માટે પણ એટલા જ સરળ છે કે એ સુખદેવ ગોસ્વામીના મુખમાંથી નીકળેલા છે અને એ શબ્દો આપણે એકદમ આસાનીથી આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ. તો એકદમ આપણે કહીએ છીએ કે ગળી શકાય છે, ગલિતમ ફલમ છે. તો આ 3 શ્લોક પણ એટલા જ મહત્વના છે. તો આપણે પહેલા જપાવલીના નામ લેશું છે. માતાજી હરે કૃષ્ણ. ઉર્મિલા માતાજી, કીર્તિ માતાજી કોઈ છે આજે? માતાજી લાસ્ટમાં લઈશું કદાચ, જી પ્રભુજી. કેમ કે અડધા લેવાય અડધા નથી લેવાય એવું છે બધા ટીમમાં છે ને એટલે. હા, અને હા આજે આપણે બધા જેને કહેવાય કે ગરિમા માતાજી માટે એકવાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. બધા લોકો ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છે, ઘણા બધા લોકો આજે બધા જેને કહેવાય કે આપણે પ્રાર્થના સભામાં જઈ રહ્યા છીએ. તો આપણે પેલા એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું અને પછી આપણે આજના આ ભાગવતને શરૂ કરીશું. બરાબર છે? હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ રામ આપણે બધા પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જરૂરથી માતાજીના જે ગોલોકધામની યાત્રા છે એ એકદમ સરળ થઈ રહેશે. આપણે બધા આટલા બધા લોકો આપણે એમને પ્રાર્થના કરી તો જરૂરથી આપણી પ્રાર્થના ભગવાન સાંભળશે જ. તો આજે આપણે ભાગવતમના 2 શ્લોક લેવાના છે. બરાબર છે? 41 અને 42. હું પેલા ઇંગ્લિશ, આમાં તો શબ્દો બાજુ અઘરા નથી. બરાબર છે? તમ નારદ પ્રિયતમો રિક્થા દાના મનુવ્રતઃ સુશ્રુમાણશીલેન પ્રસૈન દમયચ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી માતાજી. આપણે આજે 3 શ્લોક લઈ છે ને, એમાં જે પહેલો શ્લોક છે ને એ નમસ્કારાત્મક મંગલાચરણ છે અને બીજો શ્લોક છે ને એ વસ્તુ નિર્દેશાત્મક મંગલાચરણ, જી માતાજી. અને ત્રીજો શ્લોક છે ને એ આશીર્વાદાત્મક મંગલાચરણ છે. એવું મેં ભાગવતના જે હતો ને ક્લાસ એમાં સાંભળ્યું. જી માતાજી, તમને આ શ્લોક કઈ પછી સમજાવવાની હતી ત્યારે ક્યાં જતી માતાજી, તમે કહી દીધું. બધા બહુ તમે બધા ભાગવતમાં એટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ લો છો કે તમે
અગાઉથી જ વાંચી સાંભળીને આવો છો કે જેથી કરીને પછી ચર્ચા કરવાની બહુ મજા આવે છે. ખરેખર તમે બધા બહુ જ સિન્સિયર ભક્ત છો બધા. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તમ નારદઃ પ્રિયતમો રિક્થાદાના મનુરતઃ શુશ્રૂષુમાણઃ શીલેન પ્રશ્રયેણ દમેન ચ. હવે બધા સાથે લેશું આપણે. તમ નારદઃ પ્રિયતમો રિક્થાદાના મનુવ્રતઃ. હવે લેજો માતાજી. શુશ્રૂષમાણઃ શીલેન પ્રશ્રયેણ દમેન ચ. શ્લોક ઈઝી છે એટલે પેલા પ્રભુજી લઈ લેશે, પછી માતાજી લઈ લેશું. તમ નારદ પ્રિયતમો રિક્તાદાના મનુવ્રતઃ શુશ્રૂષમાણઃ શીલેન પ્રાણાયેન ખુલ્લું રાખો. નારદઃ પ્રિયતમો રિક્થાદાના મનુવ્રતઃ. પ્રિયતમો રિક્થાદાના મનુવ્રતઃ શુશ્રૂષમાણઃ શીલેન પ્રશ્નયેણ દમેન ચ. પ્રિયતમો રિક્તાદાના મનુવ્રતઃ. શુશ્રૂષમાણઃ શીલેન પ્રશ્નયેણ દમેન ચ. ત્વં નારદઃ પ્રિયતમો રિક્તાદાના મનુવ્રતઃ. શુશ્રૂષમાણઃ શીલેન પ્રશ્રયેણ દમેન ચ. પ્રિયતમો રિક્થાદાના મનુવ્રતઃ. શીલેન તમ નારદઃ પ્રિયતમો રિક્થાદાના મનુવ્રતઃ.
दानामनु रस्य एण दमेन च शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्नैन प्रश्नैनादमेन प्रश्रयेण च तं नारदः प्रियतमो रिक्तादानामनुव्रतः तं तं नारद प्रियतमो शुश्रूषमाणः शीलेन दाना प्रश्रयेण दमेन च હરે કૃષ્ણ. હવે માતાજી થોડા લઈ લેશો, પછી પાછો બીજો શ્લોક છે ને એ પ્રભુજી લેશો. નૈના માતાજી, આપનું નેટવર્ક લો છે, તો તમે બધા કરતા પાછળ ચાલી રહ્યા છો, તો કાં તો તમે મ્યુટ કરીને ગાઓ, કારણ કે બધા ગાય છે ને પછી તમારો પાછળથી અવાજ આવે છે. જી માતાજી. આઈ થિંક નૈના ઠક્કર માતાજી. હા માતાજી. હા, તમારું નેટવર્ક કદાચ લો છે. પેલા માતાજી લઈ લો અને પછી પ્રભુજી બાકી હોય ને તો આપણે પાછો હજુ બીજો શ્લોક લેવાનો જ છે, બરાબર છે? હા, તો માતાજી લઈ લેશે. तं नारदः प्रियतमो रेखादान मनोरथः तं नारदः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्नयेण दमेन च तं नारदः प्रियतमो रिक्तादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः प्रश्रयेण दमेन च तं नारद प्रियतमो रिक्तादानामनुव्रतः तं नारदः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च तं नारद प्रियतमो रिक्तादानामनुव्रतः मनः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च प्रियतमो रिक्तादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्नयेण दमेन च तं नारदः प्रियतमो रिक्तादानामनुव्रतः तं प्रियतमो दानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च. હરે કૃષ્ણ. આપણે બીજો શ્લોક લઈ લેશું અને પછી જે બધા બાકી હોય એ બધા બીજો શ્લોક લેજો, બરાબર છે? શ્લોક 42. માયામ વિવિધિસન વિષ્ણોર માયા ઈશસ્ય મહામુનિઃ મહાભાગવતો રાજન
पितरं पर्यतोषयत् હરે કૃષ્ણ. પહેલા હું લઈ લઉં, પછી આપણે લેશું. પહેલા હું થોડું એક બે શબ્દમાં સંધિ છૂટી પાડવી પડે એમ છે, નહીં તો નહીં આવે રાગમાં. તો એકવાર તમે આખો સાંભળી લો, બરાબર છે. માયામ વિદિશન વિષ્ણુ, ત્યાં વિષ્ણુમાં અટકી જવું પડશે, બરાબર. પછી માયા ઈશસ્ય મહામુનિ, પછી મહાભાગવત રાજન પિતરમ પર્યતોષયત. ઠીક છે, એટલે હવે બધા સાથે લેશું. માયામ વિવિદિતં વિષ્ણુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એક બે મહામુનિ સુધી બોલી લો, પછી બોલો, અને પછી આપણે બે સ્ટેપમાં લઈએ છીએ ને. તો જો પેલા હું બોલું છું, માયામ વિવિદિસન વિષ્ણુ માયા ઈશસ્ય મહામુનિ. હવે બોલો. જી. મહાભાગવતો રાજન પિતરમ પર્યતોષયત. હા, પેલા પ્રભુજી જે બાકી છે, પેલા પ્રભુજી લઈ લેશે, પછી માતાજી. કોઈ બાકી નથી? હા, તો માતાજી બાકી, તો માતાજી લઈ લેશે. માયામ વિવિદિસન વિષ્ણુ માય ઈશસ્ય મહામુનિ. મહાભાગવતો રાજન પિતરે પર્યતોષયત. मायां विविदिशन् विष्णु माहेशस्य महामुनिः भगवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्. माया विविदिशन् विष्णु मारीशस्य महामुनिः. महाभागवतो पितरं पर्यतोषयत्. मायां विविदिशन् विष्णुर्माहेशस्य महामुनिः. महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्. मायां विविदिशन् विष्णोर्महेशस्य महामुनिः. महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्.
ભાગવતો પર્યુષયત માયાં વિવિદિશં વિષ્ણુ માયેશ્ય મહાભાગવતો રાજન પિતરં પર્યતોષત પર્યતોષયત માયં વિવિદિશં વિષ્ણુ માયેશ્ય મહામુનિ મહાભાગવતો રાજન પિતરં પર્યતોષયત મહાભાગવતો પર્યતોષયત. આપણે શબ્દાર્થ લઈ લઈશું. પહેલા શ્લોક 41 લઈશું આપણે, પછી 42 નો લઈશું. તમ તેને નારદ મહર્ષિ નારદ પ્રિયતમ રિક્ત આદાનામ વારસ પુત્રો માના અનુવ્રત બહુ આજ્ઞાકારી શુશ્રમાણ સેવા કરવા સદા તપ્ત શીલેન સદાચાર પૂર્વક પ્રશ્રયેણ નમ્રતા પૂર્વક દમેન ઇન્દ્રિય સંયમ પૂર્વક ચ પણ ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એ શ્રી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. બ્રહ્માજીના વારસ પુત્રોમાંના સૌથી વહાલા અને પિતાની સેવા કરવા નિત્ય તત્પર એવા નારદજી તેમના સદવર્તન, વિનય અને ઇન્દ્રિય સંયમ વડે પિતાના ઉપદેશોનું ચુસ્તપણે અનુસરણ કરે છે. હવે શ્લોક 42 લઈશું આપણે. માયામ શક્તિઓ વિવિધિશન જાણવાની ઈચ્છાથી વિષ્ણુ ભગવાનની માયા ઈશસ્ય સર્વ શક્તિઓના સ્વામીની મહામુનિ મહાભાગવત ભગવાનના ઉત્તમ ભક્ત રાજન હે રાજન પિતરમ પિતાને પર્યતોષયત ઘણા પ્રસન્ન કર્યા ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. હે રાજા, નારદજીએ પિતાને ઘણા પ્રસન્ન કર્યા અને મુનિઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ તથા ભક્તોમાં સર્વોત્તમ હોવાથી નારદજીએ સર્વ શક્તિઓના સ્વામી ભગવાન વિષ્ણુની શક્તિઓ વિશે બધું જ જાણવાની ઈચ્છા દર્શાવી છે. આઈ થિંક કુમુદ માતાજીનો પહેલી વખત લેન્ડેસ હતો. હરે કૃષ્ણ કુમુદ માતાજી, આપને ભાવાર્થ વાંચવો છે? આપની પાસે છે ભાગવતમ, અથવા તો હું
માતાજી આનામાં જો તાત્પર્ય તો મારી જોડે હિન્દી અને મરાઠી છે. અમે મૂક્યો છે પીપીટીમાં મૂક્યો છે માતાજી. ઠીક છે, ધન્યવાદ માતાજી. તાત્પર્ય શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદ એક મિનિટ માતાજી મ્યુટ કરો ને, કોઈ અવાજ કોઈનામાં બહુ જ આવે છે આજે. માતાજી કોઈ છે ને ઓન ધી વે છે. કોનું છે? કોઈ ઓન ધી વે લાગે છે એટલે એનો અવાજ આવ્યા કરે. કોઈ ટ્રાવેલિંગ કરી છે. ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય. યસ યસ, એટલે થોડું ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે ને. યસ, હવે બંધ થઈ ગયો. યસ જી માતાજી, આપ વાંચીશ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રી નથી આવતો માતાજી. કોઈ મને હોસ્ટ મને મ્યુટ કરી. ના, તમે મ્યુટ થઈ જાઓ છો. ઓકે ઓકે માતાજી, હા હું કરી દઉં. ના, હોસ્ટ મને મ્યુટ કરી દો. જી જી જી, હા હું કરી દઉં. આપ હેન્ડ રેસ કરો માતાજી. મેં અનમ્યુટ કરી લીધું છે માતાજી. ઓકે, થઈ ગયું છે, થઈ ગયું છે. યસ યસ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદ છે. વિશ્વના સર્વ જીવાત્માઓના સર્જક હોવાથી બ્રહ્માજી મૂળમાં દક્ષ, ચતુર્સનો અને નારદ જેવા સુપ્રસિદ્ધ પુત્રોના પિતા છે. સકામ કર્મ એટલે કર્મકાંડ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એટલે જ્ઞાનકાંડ અને ભક્તિ એટલે ઉપાસના કાંડ. આ વેદ વિહિત માનવ જ્ઞાનના 3 વિભાગોમાંથી દેવર્ષિ નારદે તેમના પિતા પાસેથી વારસામાં ભક્તિ મેળવી. જ્યારે દક્ષ કર્મકાંડમાં પિતાના વારસદાર થયા અને સનક, સનાતન વગેરે કુમારોએ પિતા પાસેથી જ્ઞાનકાંડ અથવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. પરંતુ તે બધામાં નારદજીને અહીં સદ્વર્તન, આજ્ઞાકારીપણું, વિનમ્રતા અને પિતાની સેવામાં તત્પરતાને કારણે બ્રહ્માજીના સૌથી વહાલા પુત્ર તરીકે વર્ણવ્યા છે. નારદજી બધા જ ભક્તોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ હોવાથી સર્વ ઋષિમુનિઓમાં સૌથી મહાન ઋષિ તરીકે વિખ્યાત છે. નારદજી ભગવાનના ઘણા સુપ્રસિદ્ધ ભક્તોના ગુરુ છે. પ્રહલાદ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ અને વ્યાસથી માંડીને વનવાસી પારધી, કિરાત જેવાના પણ તેઓ ગુરુ છે. દરેક જીવને ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમમય સેવામાં વાળવો એ જ તેમનું એકમાત્ર કાર્ય છે. તેથી આ બધા લક્ષણો તેમને પિતાના સૌથી વહાલા પુત્ર બનાવે છે. આ બધાનું કારણ એ જ છે કે તેઓ ભગવાનના ઉત્તમ ભક્ત છે. ભક્તો હંમેશા સર્વશક્તિમાન, શક્તિઓના સ્વામી એવા ભગવાન વિશે વધુને વધુ જાણવા આતુર હોય છે. ભગવદ્ ગીતાના 10મા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં પણ સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. મચ્ચેત્તામદ્ગત પ્રાણાહ બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. ભગવાન અનંત છે અને તેમની શક્તિઓ પણ અનંત છે. કોઈ પણ તેમને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકતું નથી. બ્રહ્માજી આ વિશ્વમાંના સૌથી મહાન જીવાત્મા હોવાથી અને ભગવાન દ્વારા સીધા ઉપદેશ પામેલા હોવાથી તેમનું જ્ઞાન સંપૂર્ણ નહીં, પણ આ વિશ્વમાંના કોઈથી પણ વધુ તો હોવાનું જ. આ તો નારદ, વ્યાસ, સુખદેવ ગોસ્વામી વગેરે દ્વારા ઉતરી આવેલી બ્રહ્માજીની ગુરુ શિષ્ય પરંપરાઓમાંના ગુરુ પાસે અનંત ભગવાન વિશે પૃચ્છા કરવી એ દરેકનું કાર્ય છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બહુ સરસ ભાવાર્થ વાંચ્યા બદલ. અને ભાગવતમ આપણે જાણીએ છીએ ગ્રંથ ભાગવત પણ ભગવાનનો અવતાર છે, તો આપણે એ પણ સેવા કરી રહ્યા છીએ. પ્રભુપાદના શબ્દો પણ રીડ કરી રહ્યા છીએ અને સાથે સાથે ભગવાનના શબ્દો પણ રીડ કરી રહ્યા છીએ. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી આપનો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજલિશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય વિષયકારિણે નમો મહાવદાન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પદાય કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામને ગૌરવાધીશે નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ
હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે ભગવાનના ભક્તોને ગ્લોરીફાઈ કરી રહ્યા છીએ. તો થોડું આપણે પૃષ્ઠભૂમિકા લઈ લેશું. જે લોકો આજે કદાચ ડાયરેક્ટ આવ્યા હોય તો આગળનું આપણે શું છે થોડું જાણી લેશું, કનેક્શન લઈ લઈએ આગલા અધ્યાયનું. તો જે રૂટીનમાં જે રેગ્યુલર આવે છે એમને તો ખબર હશે, પણ જે કદાચ આજે પહેલી વાર આવ્યા હોય અને આગળ ન સમજ્યા હોય તો આપણે થોડું સમજી લઈએ કે 8મા અધ્યાયમાં પરીક્ષિત મહારાજ પ્રશ્ન પૂછે છે અને પછી સુખદેવ મહારાજ છે એમના પ્રશ્નથી બહુ જ ખુશ થાય છે. અને પછી જે પ્રશ્ન પરીક્ષિત મહારાજ કરી રહ્યા છે સેમ એવા પ્રશ્ન નારદજી છે બ્રહ્માજીને કરે છે, બ્રહ્માજી છે ભગવાનને કરે છે. આપણે બધા જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના ભક્તો હોય એ હંમેશા બીજા બધાના કલ્યાણ માટે પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે, પોતાના માટે નથી પૂછતા હોતા. એ આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ. અને એ પ્રશ્ન જ્યારે કોઈ કરે છે, શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે તો ત્યારે ગુરુ મહારાજ છે પ્રસન્ન થાય છે. એ શા માટે ગુરુ મહારાજ ક્યારે પ્રસન્ન થાય એ આપણે પણ અહીંથી શીખીએ છીએ કે ગુરુ મહારાજ ક્યારે પ્રસન્ન થાય કે જ્યારે આપણે કોઈ પ્રશ્ન કરીએ અને એ પ્રશ્ન ભગવાનને અંતર્ગત કે ભગવાનને સંલગ્ન હોય, ભગવાનની બારામાં હોય, એમના વિષય હોય તો એ પ્રશ્ન છે એનાથી ગુરુજી પ્રસન્ન થાય છે. તો આપણે ભગવદ ગીતામાં પણ શીખીએ છીએ કે આપણે કઈ રીતે પ્રશ્ન કરવા જોઈએ, બરાબર. અને એ રીતે આપણને અહીંયા પણ ભાગવતમાં પણ શીખવા મળે છે કે આપણે જ્યારે કોઈ ગુરુને પ્રશ્ન કરવા હોય તો કઈ રીતે પ્રશ્ન કરવા જોઈએ અને આપણા પ્રશ્ન કેવા હોવા જોઈએ, બરાબર છે. તો એ આપણે અહીંયાથી જાણીએ છીએ. તો આપણને ભગવાને બ્રહ્માજીએ જ્યારે ભગવાને પ્રશ્ન કર્યા તો આપણે ચતુશ્લોકી આપણે ભાગવતમ શીખ્યા અને એ ચતુશ્લોકી ભાગવતમ માંથી પછી વિસ્તાર કરી અને બ્રહ્માજી પછી આપણને આગલા આપણે જોયું હતું કે આગલા અધ્યાયની અંદર બ્રહ્માજી નારદજીને કહે છે કે મેં તને જે જ્ઞાન આપું છું એ જ્ઞાનને તમે વિસ્તાર કરો અને વિસ્તારથી પછી તમે સમજાવો. તો એ રીતે નારદજીએ બ્રહ્માજી પાસેથી જે જ્ઞાન લીધું એ જ્ઞાનને વિસ્તાર કર્યો અને પછી વ્યાસજીએ એ જ્ઞાનનો પછી આપણને સમજણ પડે એ રીતે વધારે વિસ્તારપૂર્વક આપણને સમજાવ્યું છે. તો એ રીતે આજે આપણે ધીરે 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 આપણે ભાગવતમની અંદર બધા ભક્તો છે એમના પ્રશ્નો દ્વારા આપણા માટે પહેલા જ અધ્યાયની અંદર પ્રથમ સ્કંદમાં પહેલા જ અધ્યાયમાં બધા ઋષિમુનિ જે પ્રશ્ન કરે છે એ પ્રશ્નથી ચાલુ કરીએ અને આજના પ્રશ્ન સુધી આપણે જોઈએ છીએ કે જે બધા પ્રશ્નો છે એ બધા માનવ જાતના કલ્યાણ માટે જ છે અને આ પ્રશ્નો થકી આપણા બધાનું કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે. તો આજના આ 2 શ્લોક છે એ બંને શ્લોકની અંદર આપણે નારદજીને ગ્લોરીફાઈ કરી રહ્યા છીએ. ઠીક છે. તો મને કોઈ એ કહેશો કે નારદજીનો શબ્દ છે નારદ, તો નારદ શબ્દનો અર્થ શું છે? કોઈને ખબર છે? હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો આપ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી માતાજી. હા, જેની નારદ એટલે જેમની વાત કોઈ રદ કરી શકતું નથી એટલે એમનો જી યસ ચંદ્રિકા માતાજી, યસ પૂર્ણિમા માતાજી, થેન્ક યુ માતાજી. યસ ચંદ્રિકા હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી કે કોઈ પણ અરજી કરે તો એની કોઈ રદ ન થઈ શકે એટલે નારદ, કોઈ અરજી રદ ન થઈ શકે. બહુ સરસ માતાજી. કોઈને હજી કંઈક એડ કરવું છે? જી. તો નારનો આપણને આચાર્ય સમજાય કે નાર એટલે નારાયણ, તો કે દેને વાલે, નારાયણ દેને વાલે. નારદ ઋષિ છે, ઋષિ છે એ બધાને ભગવાન આપે છે. આપણે જોઈશું કે જેટલા બી ભક્તો થઈ ગયા નારદજી, જેટલાને બી શિષ્યો બનાવ્યા, બધાને કોણ આપ્યા? એમને બધાને ભગવાન નારાયણ આપ્યા એમને. અને જ્યારે બી એમને મંત્ર આપે છે તો એ ભગવાન નારાયણનો મંત્ર, અને પોતે પણ હંમેશા કયો શબ્દ બોલતા હોય છે? નારાયણ નારાયણ. નારાયણ. જી પ્રભુજી, યસ. તો નારદજી છે એ નારાયણ દેને વાલે છે. નારદજી છે એ નારાયણ આપે છે. અને નારદજીની અંદર અચ્છા કોઈ ભગવાન આપણને ક્યારે આપી શકે? એની પાસે હોય તો, બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે વિરાટ સ્વરૂપમાં જોઈએ છીએ કે ભગવાન પાસે કોઈ લોકો સમજી શકતા નથી કે ભગવાન છે એ ભગવાન કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે. બધા ગોથા ખાય છે, ઘણા બધા લોકો ગોથા ખાતા હોય છે, પણ ભગવાન પોતે જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવે છે તો ભગવાનનું પોતાનું સ્વરૂપ, મૂળ સ્વરૂપ ભગવાન પોતે કહેતો છે. પણ આપણે એક વસ્તુ સમજવાની છે કે જ્યારે આપણી પાસે, દાખલા તરીકે મારી પાસે એક આ ફોન છે, બરાબર, મારી પાસે આઈફોન છે તો કોઈને હું બતાવી શકીશ કે હા મારી પાસે આઈફોન છે, હોય તો બતાવાય ને. તો ભગવાન પાસે વિરાટ સ્વરૂપ છે એટલે એમને વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું. બાકી ભગવાન તો પોતે મૂળ સ્વરૂપ તો દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે. એ વસ્તુ આપણે જ્યારે આપણે આપણી પોતે પ્રેક્ટિકલ કરીએ ને તો જ આપણને ખબર પડે
કે જ્યારે આપણી પાસે કઈ વસ્તુ હોય તો આપણે કોઈને બતાવી શકીએ. તો સેમ નારદજી પાસે ભગવાન સાક્ષાત છે જ, તો એ ભગવાન આપી શકે છે. એમનામાં એટલી, જેને કહેવાય કે એમની પાસે એટલું સામર્થ્ય ભગવાન એમને ખ્યાલ છે. નારદજી કયા અવતાર છે ભગવાનના? હરે કૃષ્ણ. નારદજી ભગવાનના કયા અવતાર છે? 27 અવતાર. હરે કૃષ્ણ. 27 અવતાર. જી કોણ બોલ્યું? 27 અવતાર. યસ, નારદજી ભગવાનના 27 અવતાર છે. બરાબર છે. તો એ રીતે આપણને બધાને નારદજીના પૂર્વજન્મની 3 વખતની વાત ખબર છે કે કઈ રીતે નારદજી આ રીતે પછી ભગવાનના ભક્ત થાય છે. ભગવાન સાક્ષાત એમને હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે, એમને સાક્ષાત દર્શન કરાવે છે. તો એ રીતે નારદજી છે એમને એમના આગલા જન્મમાં પણ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો, અને પછી એમને જ્યારે પછી બ્રહ્માજીના માંથી ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે પાછા ભગવાનના ભક્ત બને છે. તો નારદજી એ કઈ રીતે આની અંદર ભગવાનના ભક્ત કેમ છે? તો સૌથી પહેલો ગુણ કયો બતાવે છે આની અંદર આપણને? કઈ રીતે ભગવાનના ભક્ત વધારે સરસ છે? 2 શ્લોકમાં આપણે કઈ વસ્તુ સમજી શકીએ છીએ? ભક્તિ યોગ આપે છે નારદમાં. બીજા બધા પુત્ર સનક ને સનાતન છે તેમાં આધ્યાત્મિક એ બધા ગુણ છે. જી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી જી કે બ્રહ્માજીના જે બીજા પુત્રો છે એ બીજા પુત્રો આપણને પ્રભુપાદ સમજાવે છે. બરાબર છે કે કઈ રીતે એ બધા પુત્રો છે એ એમાં નારદજી શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર છે. પણ અહીંયા આપણે શબ્દાર્થમાંથી શું લેશું કે કઈ રીતે એમને આપણે સૌથી વધારે આજ્ઞાકારી છે, સેવા કરવા સદા તત્પર છે. જી, નમ્ર છે. ભગવાન કૃષ્ણનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. આ બંને શ્લોકમાંથી આપણે પ્રભુપાદના ભાવાર્થ તો પછી સમજીશું. આપણે પહેલા આપણે અનુવાદ સમજીશું, પહેલા આપણે આ શબ્દ અર્થ સમજીશું. તો આ શબ્દના અર્થ ઉપરથી આપણે શું કેવી રીતે કહી શકીશું કે યસ, નારદ મુનિ છે એ ખરેખર ભગવાનના ભક્ત બનવાને બરાબર લાયક છે? કારણ કે હરે કૃષ્ણ માતાજી એમનામાં સદવર્તન, વિનય, ઇન્દ્રિય સંયમ એવા ગુણો માટે જી 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 જે શ્લોકમાંથી કહેવાનું હોય તો માતાજી. યસ માતાજી. તો એમણે એમના ગુણો દ્વારા પોતાના પિતાને પસંદ કર્યા. પેલા એમણે શું કર્યું? એમણે પેલા પોતાના પિતાને, કારણ કે એમને જ્ઞાન ક્યાંથી લેવાનું હતું? પિતા પાસેથી લેવાનું હતું. જ્ઞાન કોની પાસે છે? બ્રહ્માજી પાસે છે. બ્રહ્માજી એમના પિતા પણ છે, એમના ગુરુ પણ છે. તો હજી હવે આપણે આ 2 શ્લોક ઉપરથી બહુ એટલે બહુ આપણા બાળકોને પણ સમજાવવા બહુ જરૂરી છે કે બાળક ગમે એટલું હોશિયાર કેમ નથી. હું એમ કહું કે એક પિતા છે એ પોતે પટ્ટાવાળો છે, પ્યુન છે, અને પછી એનું બાળક આપણે જોઈએ છે ડોક્ટર થાય છે, એન્જિનિયર થાય છે ને. ઘણા પિતા હોય છે એ ક્લાસ 4 વર્ક કરતા હોય છે, પણ એના બાળકોને એ પોતાના બાળકને ક્લાસ 1 સુધી પહોંચાડી શકે છે ને. છતાં પણ હરે કૃષ્ણ, કોઈનું માઇક ચાલુ છે. છતાં પણ એ પુત્ર છે એ ગમે એટલો ખૂબ એટલે ખૂબ પિતા કરતા આગળ નીકળી જાય, છતાં પણ એ પિતા છે એ પિતા જ રહેશે, અને પુત્ર છે એ આપણે કહીએ છીએ ને કે પુત્ર છે પિતા થઈ શકે નહીં. અને હંમેશા એ પુત્રએ એના પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. ગમે ત્યારે એને જ્યારે તમે જોજો, આપણે કહીએ છીએ ને કે અનુભવ છે એ ક્યારેક ને ક્યારેક તો એને કામ લાગે જ છે. તો આપણા બાળકો છે, અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણા બાળકો આપણા કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ થઈ રહ્યા છે ભણવામાં, આ ભૌતિક જગતમાં. તો એ શું કહેતા હોય છે? તમને ખબર પડે નહીં. તો જો આપણે આપણા બાળકોને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપીશું તો ક્યારેય આવી વાત નહીં કરે. એટલા માટે આપણે આપણા બાળકોને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપવું ખૂબ જરૂરી છે. અત્યારે આપણે બાળકોને સ્કૂલમાં, કોલેજોમાં અમે લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, પણ તમારામાંથી કોઈની પાસે આવું સ્કિલ હોય, આવી આવડત હોય, તો તમે પણ સ્કૂલમાં, કોલેજોમાં જઈ અને આ રીતે આપણે શા માટે પહેલા તો આપણે એ લોકોને ડાયરેક્ટ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતનું જ્ઞાન નથી આપવાનું, પણ આ જ્ઞાન શા માટે જરૂરી છે એ આપણે બહુ સરસ રીતે આજની જનરેશનને સમજાવવું જરૂરી છે. મેં ગઈ વખતે તમને બધાને કોટામાંથી જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, બરાબર, કે આટલા બધા સ્ટુડન્ટ છે એ સુસાઇડ કરી રહ્યા છે. તો એ લોકોને એમના માતા પિતાએ ક્યારેય પીછેહટ કરતા શીખડાયું નથી. વિન વિન વિન, આઈ એમ વિન, આપણે બધાને વિન કરતા શીખડાવીએ છીએ, ક્યારે પીછેહટ કરતા શીખવાડતા નથી. તો આ જે આપણા જે શાસ્ત્ર છે એ શાસ્ત્ર આપણને એ રીતે જ્ઞાન આપે છે કે આપણા બાળકો છે એ કઈ રીતે પોતે આધ્યાત્મિક રીતે પ્રગતિ કરે, સાથે સાથે ભૌતિક રીતે પણ પ્રગતિ કરશે.
અને એનાથી શું થશે તો આ બધા જે ગુણ છે એમાં સૌથી પહેલો ગુણ છે આપણે જોઈએ છે કે વિનમ્રતા છે એ બહુ જરૂરી છે. જો બાળક એ શાસ્ત્ર સાથે ભૌતિક જ્ઞાન લેતો હશે તો એનામાં વિનમ્રતા આવશે. નહીતર શું થશે એ જેમ 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 ભણતો જશે એમ એમ એનામાં ભૌતિક જ્ઞાનના હિસાબે અહંકાર વધતો જશે. ઠીક છે ને? તો આ રીતે આ બંને શ્લોકમાંથી આપણે એ પણ જોવાનું છે કે બ્રહ્માજીના વારસપુત્રોમાંથી સૌથી વાલા એ પિતાની સેવા કરવા નિત્ય તત્પર. શું લખ્યું છે કે નારદજી જેવા નારદજી ભગવાનના પરમ ભક્ત છે તો એ પહેલા શું કરતા હતા? પિતાની નિત્ય સેવા. એમના પિતાની નિત્ય સેવા કરવા સદા તત્પર. અહીંયા શબ્દ એક રાખ્યો છે કે સેવા કરવા માટે નિત્ય તત્પર. એટલે કે નિત્ય એટલે શું? આપણે નિત્યમાં શું સમજી શકીએ છીએ? ગીતામાંથી શું સમજીએ છીએ? નિત્ય એટલે સતત, હંમેશા, એક પણ ક્ષણ ગુમાવ્યા વગર, એને કહેવાય નિત્ય. બરાબર? તો એ રીતે અહીંયા આપણને આ શ્લોકના અનુવાદથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે નારદજી છે શા માટે એમના પિતાના પ્રિય પુત્ર બન્યા? તો એ હંમેશા એમના પિતાની સેવા કરવા તત્પર રહેતા હતા. જ્યારે બી કંઈ એમની જરૂર પડે તો એ તરત ત્યાં હાજર જતા હતા. અને બીજું, એમને વરદાન તો હતું જ કે ગમે ત્યારે કોઈ બીના મનની વાત જાણી શકતા હતા અને તરત ત્યાં તે હાજર થઈ શકતા હતા. આપણે જોઈએ છીએ ને કે ગમે ત્યારે કોઈ પણ ભક્તને તકલીફ પડે તો નારદજી હાજર થઈ જાય. ટીવી સિરિયલ વાળાએ નારદજીની જે ચિત્રા છે કે જ્યારે જોયે ત્યાં નારદજી હાજર, જ્યારે જોયે ત્યાં નારદજી હાજર. તો એ હાજર થવું એ શું જેવી તેવી વસ્તુ છે? મારી કે તમારી પાસે એવી તાકાત છે કે કોઈને તકલીફ પડે આપણે ત્યાં હાજર થઈ જઈએ? અથવા તો કોઈ દેવી દેવતા પાસે પણ એવી શક્તિ હતી કે જ્યારે કોઈને તકલીફ પડે તો હાજર થઈ જતા હતા? તો નારદજી પાસે એવી શક્તિ હતી. અને આમ નારદજી છે એ ભગવાનના ભક્ત કેવી રીતે બની શક્યા? તો ભગવાનના ભક્ત બનતા પહેલા એમને શું કર્યું કે બ્રહ્માજી પાસેથી એમણે જ્ઞાન મેળવ્યું. અચ્છા, બ્રહ્માજીને જ્ઞાન પૂર્ણ મળી ગયું હતું? જે ચતુશ્લોકી ભાગવત ભગવાને આપણને આપી, બરાબર છે, બ્રહ્માજીને આપી, એમાં ભગવાન બ્રહ્માજીને કેટલું જ્ઞાન, આપણે આગળ પણ વાત થઈ ગઈ હતી એક વખત કે બ્રહ્માજીએ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું એ કેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું એમને? જેના દ્વારા એ ભૌતિક સૃષ્ટિનું સર્જન કરી શકે તેટલું. ભગવાને એમને લિમિટેડ જ જ્ઞાન પૂરું પાડ્યું હતું અને એમને વિસ્તારપૂર્વક નારદજીને સમજાવ્યું. જી, ભગવાન શું કરે છે આપણને ખબર છે? એક્ઝામ્પલ લીધું પક્ષીઓનું બધું કે ભગવાન શું કરે છે? જેની જેટલી જરૂરિયાત એટલું ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. તો બ્રહ્માજીની જરૂરિયાત કેટલી છે? તો કે આ ભૌતિક સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું હતું. તો ભગવાને એ પ્રમાણે એમને જ્ઞાન આપ્યું. પણ હવે બ્રહ્માજી છે એ નારદજીને થોડું વિસ્તારથી જ્ઞાન આપે છે. કારણ કે નારદજીને કઈ સૃષ્ટિ સર્જન નતું કરવાનું, બરાબર છે ને? નારદજીને બ્રહ્માજીને જે ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે એ જ્ઞાન છે. તો એ રીતે આપણે જે રીતે ભગવાન છે એ એમના શિષ્યને જ્ઞાન આપે છે જે જરૂરિયાત પ્રમાણે, એવી રીતે એ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણે જયારે આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ ત્યારે તમે જોજો કે આપણા પ્રભુપાદ પણ છે. તો પ્રભુપાદ શું કરતા હતા? બરાબર, પ્રભુપાદ પણ એમના શિષ્યોને એ જરૂર પૂરતું જ્ઞાન આપતા હતા. આપણને ઈસા મસીહાની આપણને ખ્યાલ છે કે એ પણ એમના શિષ્યોને કહે છે કે હું તમને એટલું જ જ્ઞાન આપું છું કે એ જ્ઞાન તમે એટલું જ પ્રાપ્ત કરવાને લાયક છો. હું તમને બધું જ્ઞાન આપતો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્ત પણ પોતે પોતાના શિષ્યોને, પોતાના અનુયાયીઓને એમ કહે છે કે હું તમને એ જ જ્ઞાન આપું છું કે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા તમે લાયક છો. તો એ રીતે આપણા પ્રભુપાદની તમને એક વાત કરું કે એક વખત પ્રભુપાદ છે ને બહુ જ મોટો સમારંભ હતો અને ત્યાં બહુ બધા મોટા મોટા રાજકારણી નેતાઓ, સાથે સાથે બધા જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક નેતાઓ બધા આવવાના હતા. અને ત્યાં પ્રભુપાદને પણ બોલાવ્યા હતા અને ત્યાં પ્રભુપાદ જવાના હતા. અને પ્રભુપાદ જાય છે તો એન્ટર થાય છે ને, તો એન્ટર થાય ને ત્યાં જ લખેલું હતું. શું લખેલું હતું? બાતે કમ કામ જ્યાદા. આપણે જોઈએ છીએ કે ભૌતિક દુનિયામાં આ સૂત્ર ઘણી જગ્યાએ લખેલું હોય છે. તો એ જે સમારંભ થવાનો હતો, ત્યાં જે પ્રવચન આપવાનું હતું, ત્યાં બધે લખેલું હતું કે બાતે કમ કામ જ્યાદા, બાતે કમ કામ જ્યાદા. હવે આ સ્લોગન છેકથી આવતા 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 એન્ટર થતા થતા 3-4 વખત પ્રભુપાદે વાંચ્યું, બરાબર. તો પછી પ્રભુપાદને જ્યારે પોતાને લેક્ચર લેવાનું થયું તો પ્રભુપાદે એમથી ઉલટું જ કીધું. પ્રભુપાદે શું કીધું? શું કીધું હશે પ્રભુપાદે? કોઈ ગેસ કરીને કહી શકશો? ઉલટું કીધું હશે તો શું કીધું હશે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઉલટું કરીને કીધું હશે તો એવું કીધું હશે કે વ્યર્થની વાતો નહીં કરવી અને જ્યારે પણ વાત કરે ત્યારે કૃષ્ણની વાતો કરવી. એમ. જી માતાજી, જી. હા, તો એમણે એમ શું કીધું હતું કે કામ કમ બાતે જ્યાદા. તો અહીંયા આપણને પ્રભુપાદ ભાવાર્થની અંદર આપણને સમજાવે છે મચ્ચિત્તા મદગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ.
કથયંતસ્ય મામ નિત્યમ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. તો પ્રભુપાદ શું કે છે કે જ્યારે આપણને કોઈ જ્ઞાન થાય છે, આપણને ઉપદેશ મળે છે, પછી આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એ ઉપદેશ છે, એ જ્ઞાન છે, આપણે ભગવાનનું જ્ઞાન છે, તો એની ચર્ચા કરવી જોઈએ ભક્તોની સાથે. એનાથી ભગવાનને આમાં ચોખ્ખું ભગવાન પોતે કે છે કે એનાથી ભગવાન છે એ તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ. ભગવાન છે ને એનાથી જ પ્રસન્ન થાય છે. આપણને ભગવદ ગીતામાં તો આપણે સમજી ગયા છીએ કે ભગવાન 18 અધ્યાયમાં કન્ક્લુઝન આપે જ છે કે મને એવા જ ભક્ત પ્રિય છે કે જે મારી ચર્ચા કરે છે. તો પ્રભુપાદ પણ આ વસ્તુને જ્યારે બી જ્યાં પણ જાય, કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રભુપાદ જાય તો એ પ્રભુપાદ આ વસ્તુ બધે જ કહેતા હતા. અને પ્રભુપાદ આપણને પણ કહે છે કે બધા જ ભારતીયોને પ્રીચર બનવાનું છે. બધા એક એક વ્યક્તિને ભગવાનના ભક્ત બની અને આખા જેને કહેવાય કે વિશ્વ શાંતિ લાવવાની છે. તો વિશ્વ શાંતિ ક્યારે આવશે? એ પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે ફક્ત ને ફક્ત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવાથી બધું થઈ જશે. કોઈને કઈ એક્સ્ટ્રા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. કારણ કે જે ભગવાનનો ભક્ત થશે, એ ભક્ત છે, ભગવાનને જાણવા પ્રયત્ન કરશે, અને એ વ્યક્તિ જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે એ બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મામાં આવી જશે, અને ત્યારે એ કોઈનો શોક કરતો નથી, ન સોચતી ન કાંક્ષતી, બરાબર. અને શું થશે? દરેક જીવમાં ભગવાનને નિહાળશે. પછી એ એવું નથી કે પશુ હોય, પક્ષી હોય, વનસ્પતિ હોય. તો આપણને પ્રભુપાદ હંમેશા સમજાવે છે કે તમે ખાલી એક જ વસ્તુ કરો, એ વ્યક્તિની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ્ઞાન આપી દો. ઓટોમેટિક એ વ્યક્તિ છે બધી વસ્તુ જે છે નથી કરવાની નહીં કરે, અને કરવાની છે કરશે. ફક્ત આપણે શું કરવાનું છે? એને ભગવાન કૃષ્ણની આપણે ભક્તિ આપવાની, બીજું કઈ જ કરવાનું નથી. ફક્ત ભગવાનની ભક્તિ. પ્રભુપાદ આપણને કાયમ કહે છે કે તમે અનાથ આશ્રમમાં જશો, બરાબર, તમે કોઈ જેને કહેવાય કે કોઈને અન્નદાન કરશો, કોઈને કંબલ દાન કરશો, તો એ કેટલા મિનિટ માટે? થોડીક વખત માટે. અન્ન આપશો તો 1 ઘંટા, એના એક ટંક માટે, બરાબર. એને ઓઢવાનો કંબલ આપશો તો એક સિઝન માટે કંબલ ચાલશે. પાછા આવતા વખતે પાછું ફાટી જશે, તો પાછું એને જોશે. તો તમે શું ફરીથી ત્યાં દેવા જવાના છો? આજે કોઈ વ્યક્તિ ગરીબ છે, નો ડાઉટ કે આપણે આપવું જોઈએ, પણ આજે એને આપણે આપીશું તો પાછી એની જરૂરિયાત પડવાની જ છે. જરૂરિયાત તો ક્યારે, આપણને ખ્યાલ છે, જરૂરિયાત તો ક્યારે ઓછી થવાની નથી. તો શું કરવું જોઈએ? એને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ, જે આપવાથી કોઈ વ્યક્તિ ક્યારેય ભિખારી રહેશે જ નહીં, બરાબર. તો એ રીતે આપણે છે એ ભગવાનને આ રીતે બધા ભક્તોને, બધા લોકોને આપણે ભગવાનની ભક્તિ આપવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધા જે ભક્તો છે એ બધાના ફોન આવી રહ્યા છે, બધા પહોંચી રહ્યા છે એટલા માટે. તો અહીંયા આપણને પ્રભુપાદ ભાવાર્થ તો બહુ સરસ સમજાવે છે, બરાબર, કે કઈ રીતે નારદજી એ શુદ્ધ ભક્ત છે. તો એમાં કીધું છે કે નારદજી છે એ શેનો પ્રચાર કરે છે? શુદ્ધ ભક્તિનો. એમને શું મળી છે? ભક્તિ મળી છે, બરાબર છે. દક્ષને શું મળ્યું હતું? પ્રજાપતિ દક્ષને તો એ કર્મકાંડના વારસદાર બન્યા હતા. આપણને બધાને ખબર છે કે દક્ષ પ્રજાપતિ છે એ દક્ષ પ્રજાપતિનું કામ હતું પ્રજોપતિ કરવાની. તો એમના માટે કયું જરૂર હતું? એમને કર્મકાંડની જરૂર હતી. પછી જે 4 કુમારો હતા, તો એ 4 કુમારોનું શું કામ હતું? તો એમને આપણને ખબર છે કે આપણા જે 4 સંપ્રદાય છે એમાં એક કુમાર સંપ્રદાય છે. તો એમને ભગવાન પાસેથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, એ જ્ઞાન નીચે ધીમે ધીમે નીચે આપવાનું હતું એમને. તો એ રીતે એ શું બન્યા? એ ભગવાનના જ્ઞાનકાંડના એ જેને કે અધિકારી બન્યા. પણ નારદજી છે એ નારદજી આ કોઈ સંપ્રદાયના ગુરુ બન્યા નથી, છતાં પણ નારદજી છે બધા કરતા સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. અને એવું પ્રભુપાદ કહે છે કે એ એમના પિતાના સૌથી વહાલ પુત્ર બની ગયા છે. તો હવે આપણને આના ઉપરથી એક જ શું શીખવાનું છે? આપણે બધાને ખબર છે કે નથી આપણે કર્મકાંડી શીખવાનું, નથી આપણે જ્ઞાનકાંડી શીખવાનું, આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાના. ઉપાસના કાંડમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું આપણે ફક્ત ને ફક્ત ભગવદ ગીતામાં પણ આપણે સમજીએ છીએ, ભાગવતમની અંદરથી પણ આપણે આ જ સમજીએ છીએ કે ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનના જ્યારે આપણે ભક્ત બનીશું તો જ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી, ભગવાનની વાતો કરી, એમની ચર્ચા કરી અને ભગવાનના પ્રિય પાત્ર બનવાનું. નહીં કે આપણે કહીએ છીએ ને કે ભજનાનંદી અને ગોષ્ઠાનંદી. આપણે ભજનાનંદી નથી બનવાનું, આપણે કેવા બનવાનું છે? ગોષ્ઠાનંદી બનવાનું છે. કે આપણે આપણા ભગવાનની વિશે ચર્ચા કરવાની. ચર્ચા કરી, આપણે તો બધા ચર્ચા ક્લાસ પતે પછી બહુ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો એ ચર્ચા કરવાથી ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થાય છે. જ્યારે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ એ ભગવાન વિશે કરતા હોઈએ ને તો ભગવાન ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે.
તો આપણે હંમેશા પ્રભુપાદને એવી રીતે જે રીતે આપણા જે પરંપરામાં આપણે જેમ બ્રહ્માજી સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ, તો બ્રહ્માજી પણ ભગવાનની ભક્તિ પણ નીચે નીચે આપતા જાય છે, અને એ રીતે આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી અને ફક્ત ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી ગુરુ દ્વારા આપણે આધ્યાત્મિક ગુરુનું આપણે માર્ગદર્શન લઈ અને આપણે પ્રશ્ન તો થવા જ જોઈએ હંમેશા. પ્રભુપાદ તો હંમેશા કહે છે કે જો પ્રશ્ન થઈ જાય, આપણે ઘણી વખત આપણે કહેતા હોય છે કે પ્રશ્ન ન થાય તો સમજવાનું કે બધું આપણને કાં તો સમજાઈ ગયું કાં તો નથી સમજાઈ ગયું. બરાબર, મારાથી કાંઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરજો, કારણ કે હું કાંઈ બિલકુલ હું પ્રભુપાદના જે શબ્દો છે એ જ અને આપણા જે બધા આચાર્યો છે એમને સાંભળીને જ એમના શબ્દો હું અહીંયા પ્રેઝન્ટ કરી રહી છું. કોઈ આપણા કોઈ શબ્દ, હા કોઈ એક્ઝામ્પલ જે દાખલા તરીકે હોય ભૌતિક એક્ઝામ્પલ તો એ આપણે લઈ શકીએ છીએ, બાકી કોઈ વસ્તુ છે આપણે બહારથી કહેતા નથી. વાંછા હરે કૃષ્ણ માતાજી. કલ્પતરુભ્યો પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે હરે.